اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات 19ویں شب رمضان المبارک کے اعمال بیان کرنے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار شب قدر کی مقدس محترم معظم راتوں کے اعمال کو ہمیں صحیح معنوں میں کرنے اور ان مقدس راتوں کی عظمت کو جاننے پہچاننے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کے صدقے میں ہر نیک کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، بالخصوص اس ویڈیو میں 19ویں شب رمضان مبارک کی نماز کے حوالے سے بیان کرنا ہے، طریقہ ہے اور جو اس کے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے مغرب سے پہلے غسل کرنا ہے قربت کی نیت سے، یعنی غسل کرتا ہوں یہ کرتی ہوں، ترتیبی ہے تو ترتیبی کی نیت کریں گے، ارتماسی ہے تو ارتماسی، قربتاً الی اللہ۔ غسل مکمل کرنے کے بعد آپ نے مغرب کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز بجا لانا ہے۔ طریقہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں شب قدر کی، یا پڑھتا ہوں شب قدر کی قربتاً الی اللہ۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ توحید کو یعنی قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ نماز مکمل کریں اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب اس طرح کے عمل کرنے، نماز کرنے اور پڑھنے اور تسبیح کے پڑھنے کے جو طریقہ ہے، اس کے اجر کے حوالے سے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ عز و جل اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کس کے؟ یہ جو 19ویں شب میں 21ویں 23ویں شب میں یہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے، اور اس کے بعد قرآن کو کھول کر سامنے رکھیں اور ذکر تلاوت کریں۔ یہ جو ہے ذکر، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اب آپ کی جو حاجت ہے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، فیملی، دوست، احباب کے لیے بارگاہ الہی میں آج ان ساری کے ساتھ وہ طلب کریں۔ دعا مانگنے کے بعد، طلب کرنے کے بعد قرآن کریم کو سر پر رکھ کر اب یہ دعا پڑھیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد قرآن سر پہ رہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، 10 مرتبہ بمحمد بمحمد، 10 مرتبہ بعلی بعلی، 10 مرتبہ بفاطمۃ بفاطمۃ، 10 مرتبہ بالحسن بالحسن، 10 مرتبہ بالحسین بالحسین، 10 مرتبہ بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بموسیٰ ابن جعفر بموسیٰ ابن جعفر، پھر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی، اور 10 مرتبہ بالحجت القائم بالحجت القائم۔ پھر اس کے بعد زیارت سید الشہداء علیہ السلام کی وہ پڑھنا ہے۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ یہ جو زیارت ہے انشاءاللہ تعالی وہ منشن کر دیں گے، تو وہ آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور روایت میں ہے کہ شب قدر کے دنوں میں، شب قدر کی راتوں میں، یعنی شب قدر میں
7वें आसमान पर अल्लाह की तरफ से अर्श के नज़दीक एक मुनादी निदा देकर कहता है कि अल्लाह ताला ने हर उस शख्स को गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं उसके, जो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आया है। अगर आप करबला में नहीं हैं तो घर में, सहन में, कहीं भी छत पर ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पढ़कर सवाब हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद एक अमल ये भी है कि इस रात में शब बेदारी करें, जागें। जागना बहुत बड़ा सवाब है। और उसके साथ तस्बीहात, इस्तिग़फ़ार, सलावात, दुआएं, मुनाजात और दुआए जोशन कबीर भी पढ़ें। और रिवायत में है कि जो शख्स शब कदर में जागता रहे तो उसके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, अगरचे वो आसमानों के सितारों, पहाड़ों की जिसामत और दरियाओं के पानी जितना ही क्यों ना हो, वो सब के सब मुआफ़ हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर हाय वक्त आपके पास तो 100 रकत नमाज बजा लें 2-2 करके। और बेहतर यह है कि 100 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर यह है कि जिनकी क़ज़ा नमाजें हैं वो इन शबों में अपनी क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी करें। और उसके बाद दुआ है शब क़दर की रातों में, अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु लका अब्दन दाखिरन ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन वला अस्रिफ़ु अन्हा सुअन। ये आखिर तक डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह हो जाएगी, वो भी वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद बेहतरीन अमल ये है कि अपने लिए, अपने अहल अक़ारिब, अज़ीज़ व अक़ारिब, वालिदैन, मरहूमीन, मरहूमात की बख्शिश के लिए दुआ करें। अपने वालिदैन को दुआ में याद रखें और दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। और कसरत के साथ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़वात मुक़द्दसा पर दुरूद व सलाम का नजराना और हदिया पेश करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सब की तमाम दुआओं को मंसूर और मकबूल फरमाएगा। और इस शब में अपने मौला, अपने आका, वली ज़माना इमाम महदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजील की दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। दुआए फ़रज को कसरत के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायत हम और आप सबके शामिल हाल फरमाएगा। दूसरा ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम 21वीं और 23 के जो मुख्तसर से आमाल मखसूसा हैं वो बयान करेंगे। और 19वीं शब में ये भी है कि 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिल मुलजिम इब्न अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानतुल्लाह अलैह पर लानत करें, लानत भेजें कि इस तरीके से अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मुमिनीन। और उसके बाद ये भी दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम्मा इजअल फ़ीमा तक़दी व तुक़द्दिरु मिनल अम्रिल महतूम। इस दुआ को भी इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो इसको भी आप पढ़िएगा और हमें भी अपनी दुआ में खुसूस तौर पर याद कीजिएगा। परवरदिगार आलम आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, खुशियाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ कामरानियाँ दे। जिन जिन मोमिन मोमिनात की दुआएँ हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, नसीब के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, घर के हवाले से, हज के हवाले से, औलाद के हवाले से, शिफा के हवाले से, रिहाई के हवाले से, तरक्की के हवाले से, सफ़र के खैर होने के लिए, वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें आप सबको कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा। मोमिनीन से अर्ज़ है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नजफ़ी करबला को सब्सक्राइब नहीं फरमाया, सब्सक्राइब फरमा दें, लाइक करके दूसरे मोमिनीन को भी इसमें शामिल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।